Hi my dears, today we are going to discuss our next topic from solid state 2, that is semiconductors. In the last video we had discussed about defects, stoichiometric defects and non-stoichiometric defects. So the defects are over. Now we are moving into semiconductors, and in this video we are going to study about semiconductors and band theory. So, solids can be classified into conductors, semiconductors and insulators on the basis of their electrical conductivity. That we all have known, and we study this from our lower class. According to electrical conductivity, we can classify the solids as conductors, semiconductors and insulators. And we know conductors are materials which conduct electricity freely, and their conductivity ranges 10 raised to 4 to 10 raised to 10 ohm inverse meter inverse. Typical examples are metals and graphites. Insulators are materials which conduct electricity very badly, showing a conductivity of merely 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10 ohm inverse, meter inverse, or even less. For example, ionic crystals having a lower number of defects are generally insulators under normal temperatures. In between these two extremes lie the materials classified as semiconductors. Semiconductors are materials which have much higher conductivity than insulators and much lower conductivity than conductors at normal temperature. So conductors എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയാം. സോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരെന്താണ്, അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ഹയർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദാൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെക്കാളും ഹയർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ബട്ട് ലോവർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദാൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us മൂവ് ഇൻ ടു ദ ബാൻഡ് തിയറി. Band theory or metallic bonding. Band theory of metallic bonding is also known as molecular orbital theory and explains the electrical and other properties of metallic crystals very well. Further, it has been extended to include both insulators and semiconductors. So, band theory of metallic bonding എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റലിലെ ഇലക്ട്രിക്കലും വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും രണ്ടുപേരും ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലെറ്റ് us see what is it. According to MOT, molecular orbital theory, bonding between two atoms result from the linear combination of their atomic orbitals of comparable energy and same symmetry, yielding an equal number of molecular orbitals. The linear combination of two such atomic orbitals, for example, yield two molecular orbitals, one of lower energy called bonding molecular orbital and the other of higher energy called anti-bonding molecular orbital. When n atomic orbitals from n atom participate, same approach result in n molecular orbitals, and the combination thus gives rise to a series of molecular orbitals with so closely spaced energies that the result is an almost continuous or quasi-continuous energy band. എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്? രണ്ട് ആറ്റം തമ്മിൽ, ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെയും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്, ഈ ബോണ്ടിങ് ഈ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും എനർജി കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം, സെയിം സിമെട്രി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ സെയിം എനർജിയും കമ്പയറബിൾ സിമെട്രിയും ഉള്ള രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണോ കമ്പൈൻ ചെയ്തത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് നടന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും. ഇതിൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മോളിക്കുലർ ഹാവിങ് ലോവർ എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഹയർ എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ജനറലി വി ക്യാൻ സേ n നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓൺ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഗീവ്സ് n നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇവരുടെ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി ബാൻഡാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ്, ദ എനർജി ലെവൽ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ്. The electrons in a crystal can have only those energies that fall within a band. And as with molecular orbitals, the energy levels in a band are progressively filled from the lowest energy upwards. And the energy difference between the uppermost and lowermost energy levels within a band is called bandwidth. And the width of energy bands for inertial electrons are usually small, and the energies of electrons in such bands are close to those in isolated atoms.
However, for the valence electron, the energy range in a given band may be relatively large. The broadness of such valential bands often cause mutual overlap. At places where overlap is not possible between bands, energy gaps occur between them which represent energies which the electrons of the crystal cannot possess. Such gaps are called forbidden bands. നമ്മൾ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലെ എനർജി ലെവൽസ് ക്ലോസ്ലി സ്പേസിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഏതൊക്കെ എനർജി പോസിബിളാണ്? അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ബാൻഡിൽ വിത്തിൻ ദ ബാൻഡ് ഏതൊക്കെ എനർജീസ് പോസിബിളാണോ ആ എനർജി മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് പറ്റുള്ളൂ. ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി ദോസ് എനർജീസ് ദാറ്റ് ഫോൾ വിത്തിൻ എ ബാൻഡ്. ദെൻ മോളിക്കുലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ആയിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ലോവർ മോസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ നിന്നാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് എനർജി ഫില്ലാവുന്നത്. സോ ഈ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവർ മോസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ, ഒരു ബാൻഡിലെ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവർ മോസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ uppermost and lowermost energy levels within a band is called bandwidth. Then inertial electronsൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ്. അവരുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയോട് സിമിലർ ആണ്. ഇനി ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എനർജി കൂടുതൽ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രോഡ്നെസ് ഓഫ് സച്ച് വാലൻസ് ബാൻഡാണ്. ഈ ബ്രോഡ്നെസ് കാരണം അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും. ഇനി ഓവർലാപ്പ് നടക്കാത്ത പ്ലേസിലാണെന്ന് വയ്ക്കുക. അറ്റ് പ്ലേസസ് ഫോർ ഓവർലാപ്പ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇവിടെയുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെയുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോസസ് ആവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ബാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവർ മോസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാം. ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ്. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിന് സിമിലർ ആണ്. വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇത് എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചെയ്യും? ബ്രോഡ്നെസ് ഓഫ് ബാൻഡിന് കാരണം, വിച്ച് കോസസ് ഓവർലാപ്പ്. ഇനി ഓവർലാപ്പ് നടക്കാത്ത കേസിലാണ് അത് ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുക. ദെൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ the highest energy band containing electron is called valence band. Empty band with higher energy immediately above the valence band is called conduction band, and the energy difference between them is band gap Ag, and it represents a forbidden band. So ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is very important. ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ എംപ്റ്റി ബാൻഡ് വിത്ത് ഹയർ എനർജി ജസ്റ്റ് എബോവ് ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്, അതായത് ഹയസ്റ്റ് എനർജിയാണ് ബട്ട് എംപ്റ്റി ആണ്. ഇത് വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണോ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം. സോ വാലൻസ് ബാൻഡും ഉണ്ട്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ട്. എനർജി ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡ് താഴെയാണ്. അവർ എംപ്റ്റി ബാൻഡ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഗ്യാം വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസ് ബാൻഡ്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കുറച്ച് മുകളിലുള്ളതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ദേ ആർ ഹയർ എനർജി ബട്ട് ദേ ആർ എംപ്റ്റി ആൻഡ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് എബവ് ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുക. സോ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് Eg എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ്. Then electrons can carry charge through a material only if they have vacant energy levels into which they may migrate. In other words, for a അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രോൺസ് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്ത് അവർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരുന്നത്. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ വേക്കൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് വേണം. ഇലക്ട്രോൺസിന് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be വേക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ്. സോ സോളിഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ബാൻഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഒരു സോളിഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സോളിഡ്സിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽഡ് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ്,
which lie above the valence band എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ സോളിഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കണം. അതിനർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താലാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ. ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സൈസാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോളിഡ് കണ്ടക്ടറാണോ സെമി കണ്ടക്ടറാണോ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. സൈസ് ഓഫ് ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ വെദർ എ സോളിഡ് ഇസ് എ കണ്ടക്ടർ, സെമി കണ്ടക്ടർ ഓർ എൻ ഇൻസുലേറ്റർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ പോലുള്ളൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാലൻസ് ബാൻഡും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇനി ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. ദെൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് valence band is completely filled and there is a large band gap between valence band and conduction band. വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്. സോ ഒരു തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ, നമ്മളൊരു എനർജി തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എനർജി വഴി ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സ്മോൾ ആണ്. ഒരു തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്താൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് പോവാം. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് thus excited therefore get vacant energy levels into which they migrate and thereby carry current. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേക്കൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് പോകും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിലിക്കൺ, ജെർമാനിയം, ഗാലിയം ആർസനൈഡ്, ഗാലിയം നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ. They are typical examples for semiconductors and their band gap is of the order 0.5 to 3 eV. സോ സിലിക്കൺ, ജെർമാനിയം പോലുള്ള നമ്മൾ എലമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും. ഗാലിയം ആർസനൈഡ് പറയുന്നതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രൊമോഷനും ഇൻക്രീസ് ആവും ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ സ്പീഡിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് പോകും, കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടും. സോ ബാൻഡ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായി പറയുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡും ഉണ്ട്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ട്. വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ്, empty band with highest energy and the conduction band is just above the valence band. ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എനർജി ലെവൽസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. സോളിഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാലൻസ് ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. സോ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, ദെയർബൈ ദേ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്. നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ എനർജി തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്താൽ പോലും കണ്ടക്ഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആവില്ല. സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ വാലൻസ് എനർജി ബാൻഡ് ഫിൽഡ് ആണ്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാലൻസ് ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ചെറുതാണ്. സോ തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ വഴി ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് എലമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിലിക്കൺ, ജെർമാനിയം. ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ്, ഗാലിയം നൈട്രേറ്റ് എക്സെട്ര. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ കൂടും, കണ്ടക്ഷൻ കൂടും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊമോട്ടഡ് കൂടും, കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടും. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എ കണ്ടക്ടർ, ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ്. ഇവിടെ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് കേസ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ്. on thermal excitation we can make the electrons to move into conduction band. But in the case of insulators their gap is very high, so conductivity is not possible. Hope you will understand the topic band theory well. Thank you.